अस्सलाम वालेकुम। अज दे प्रोग्राम जे आए नूं आवाम जिहड़ी ओह की चाहती है ये वो फिक्रा है जिहड़ा कि असी आम महफलों में गल करते हैं और साढ़े सियासतदान भी जो अक्के सत्ते होंदे ने ना गल्लां सुन के उदों भी यही कहते हैं कि सानूं दस्सो सी आवाम चाहती की है। आवाम का मसला महंगाई है, आवाम का मसला जिहड़ा है बेरोज़गारी है, आवाम का मसला सेहत है, आवाम का मसला तालीम है, या फिर आवाम का मसला असल क्यादत का फुकदान है। आवाम के मसाइल की ने और साड़ियाँ तमाम सियासी जमातां जिन्नियां भी जो हुकूमत आंदियां ने वो क्यों नहीं आवाम की नबज़ नूं देख सकदियां कि आवाम चाहते की ने, आवाम की चाहते हैं। ये उत्ते गल करने वास्ते साढ़े नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब लतीफ़ चोई साहब जिहड़े कि चौपाल के सीनियर एंकर ने और नाल मौजूद ने जनाब खालिद क़यूम साहब जिहड़े कि सीनियर तजियाकार ने। लतीफ़ चोई साहब, ये हमेशा तो बहस रहिंदी है कि जी आवाम के मसाइल की ने, जी आवाम ठीक है ना। हुकूमत कहती असी माशी अशारिये इन्ने वधा छड्डे, लेकिन आवाम कहती सानूं तो कोई फायदा नहीं होया। स्टॉक चेंज कभी उत्ते गई कभी थले आई, हुकूमत कैड लैंदी है असी तो बड़ा कुछ करता, लेकिन आवाम कहती सानूं तो कोई फायदा नहीं होया। साडी आवाम दा असल तलब की है साडी आवाम दी? देखो मतलब कि एक ऐसा सवाल है कि जिहड़ा इस सवाल दे अंदर ही जवाब भी ने और हर सियासतदान जिहड़ा है वो जिदों तुसी किसी सियासी जमातां दे कोई भी इलैक्शन हुंदे ने जिदे ते तुहानूं मंशूर नज़र आंदे होने ने तो उन्हां मंशूर दे अंदर आवाम दे हवाले नाल आवाम नूं असीं यह चीज़ देंगे यह चीज़ देंगे तो वो मौजूद होंदियां ने। तो असीं यह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जिहड़ी क्यादत है या लीडरशिप है उन्होंने पता नहीं गा कि आवाम की चाहते हैं। असीं खुद बतौर जर्नलिस्ट भी असीं देख रहे हैं जिन्ना भी असीं जिंदगी गुजारी है तो वो असी आवाम के हवाले नाल गल करते रहे ना कि जी आवाम नूं पानी साफ पानी की जरूरत है, आवाम नूं अच्छी और सस्ती तालीम की जरूरत है। मुफ्त तो मैं नहीं कहांगा, हालांकि मुफ्त होनी चाहिए है, लेकिन जिस तरह के अजकल हालात ने मार्केट इकॉनमी है तो वो निजी मलकीतां दे विच जोर ज़्यादा है तो असीं कह सकते हैं कि सस्ती तालीम होनी चाहिए है, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए है, सस्ती बिजली होनी चाहिए, सस्ता पेट्रोल होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जिहड़ी जनरल अगर असीं आवाम की गल कीती तो आवाम नूं एक ऑर्डर्स दे अंदर जिंदगी चाहिए, यानी उन्होंने जिहड़े जायज़ काम ने उहदे वास्ते उन्होंने सिफारिशां ना लभणियां पैण, जायज़ काम वास्ते उन्होंने रिश्वत ना देनी पवे। नाजायज़ काम तो ज़ाहिर नजायज़ ही है ना, वो तो एक अलग इशू है। तो जिहड़े जायज़ काम ने उन्हां दे उत्ते ना करनियां पैण। हुण तुसीं एक मिसाल है कि तुसीं जर्नलिस्ट हो, असीं भी जर्नलिस्ट हाँ, तो असी अगर छोटा छोटा काम को बिजली की मीटर ही लगवाना है तो वो तुसीं देखो कितना कष्ट कटना पैंदा है। चौधरी साहब साडे नाल बैठे ने, इन्होंने आप बत्ती के मीटर के अजे तक ही फसे रहते हैं, रोज़ टैलीफोन करते हैं। तो यानी एक असी एक बासर कम्यूनिटी के तौर के उत्ते समझे जाने तो जे सानू इन्ना कुछ करना पै रहा है तो एक आम आदमी वास्ते की हुंदा है। दफ्तरां दे बाहर चले जाओ तो लाइनां लगी होंदियां। तो ये सिस्टम के अंदर सारी जिहड़ी है ना इहदा राज वो तोते की जान हैगी सिस्टम के अंदर। तुसीं कोई क्यादत लै लो, तुसीं अगे गल कीती ना कि क्यादत साडा है, क्यादत तो असीं बहुत सारी इनकलाबी हर दौर दे विच कोई ना कोई भुगती है। तो रीसेंटली असीं बानी नूं भी भुगत रहे हैं, रियासत मदीना बनाई की कोशिश की सी उन्होंने, नवा पाकिस्तान तो पता नहीं की कीता। और उस तो पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, तो फिर असी कौमी इत्तेहाद और 9 सितारियां के जरिए इस्लामी और निज़ाम मुस्तफा का भी असी सारिया किया। तो क्यादत उस तक डिलीवर नहीं कर सकती जब तक तुहाडे सिस्टम के अंदर यानी जिथों डिलीवरेंस होनी है, ठीक है ना जी। अज तुसीं तरक्याती काम तरक्याती बजट वाले देख लो, उन्होंने अगर जंग हो जाती है कोई अचानक कोई मसला तो उन्होंने कटौती करनी पैंदी है। गैर तरक्याती अखराजात बहुत ज़्यादा ने। तो आफ्टर ऑल या ओवरऑल जिहड़ी मैं इस तरीके ते पहुँचा वा या जिस जिहड़ा तुसीं गल कीती कि जी आवाम दी नबज़ इन्हां नूं क्यों नहीं पता, मेरा ख्याल है कि उन्होंने पता है कि ऐसी गल नहीं है कि उन्होंने नबज़ का नहीं पता। तुसीं देखदे होने ने जिन्नी भी क्यादत हैगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होन, आसिफ अली जरदारी साहब होन, मियाँ नवाज शरीफ साहब होन, शहबाज शरीफ साहब होन या मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा होन और बाकी जिहड़े दूसरे भी वज़रा आला होन, तो तुहानूं अक्सर गल्लां करदे मिलदे होणगे कि जी असीं आवाम दे मसाइल तो अगाह वां, आवाम नूं सस्ती चीज़ां दी असीं कोशिश कर रहे। दा मतलब हैगा कि क्यादत नूं पता है
ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਚਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਪੁਰਸਕੂਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਤਦਰੀਜ ਔਰ ਬਰਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 22 ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ 3-4 ਟੇਅਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਹ ਪਜ਼ੀਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਔਰ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ MNA ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MPA ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬਾ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MNA ਤੇ MP ਮੁੰਤਖਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ MNA MP ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ MNA ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ MPA ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਵਾਮ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਗੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1985 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ MP MNA ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ MNA MP ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ MNA MP ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ MNA MP ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਤਾਨ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ KPK ਵਾਲਾ, ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਪਾਕ PWD ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਫਲੈਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਜੇ, ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕ PWD ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲੀ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ MP MNA ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? क्या आवाम बिल्कुल मायूस हो गए ने सिस्टम तो? उन्होंने कहा छड्डो परा, साढ़े वोट की कदर ही कोई नहीं। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਵਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਲੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰ ਸੋਲਿੰਗ ਲਾਣਾ, ਸੜਕ ਬਣਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪੈਚ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15,000 ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਵਿਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਟੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ,
ਕੋਈ ਵੇਵਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲਾ ਚ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਰੂਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਤ ਯਾਫਤਾ, ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ 10 ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਖਲਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਨਾਮਵਰ ਮਾਰੂਫ ਸਹਾਫੀ ਹੋ, ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਕਾਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਵਾਇਆ ਸਾਫੀ ਕਲੋਨੀ, ਔਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਫੇਰੇ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਅਮਰ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਮ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਰਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ सी वजूहत की वजह तो साड़ी हर हुकूमत जी ब्यूरोक्रेसी के थले लगी होंगी ना। सही है। क्या जरा आवाम तिकर असल रिलीफ नहीं पहुंच रहा और आवाम की असल मुश्किलात ने, लैस्को होवे, महकमा सेहत होवे, कोई पुलिस, रेवन्यू, किसी भी महकमा ना लै लो, सुई गैस, हर महकमा जड़ा है वो आवाम दे सामने जड़ा है ना एक पहाड़ बने खलोता होंदा है। क्या यही वजह है कि आवाम जड़े कि ना खुश रहंदे ने और उन्होंने नहीं सुकून है, उसकी वजह साड़ी ब्यूरोक्रेसी, साढ़े सरकारी महकमे ने? मैं कहना रिजवान साहब तुसी बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के उत्ते पहुँच गए हो ਜਿਹੜਾ मैं कहना चाहता सी। सिस्टम ही असल वो चीज़ है जिंदे वजह नाल आवाम नाकाम है। और साडे असी सियासतदानां ते तनकीद इस वास्ते करने आ कि वो अपना असल फर्ज जिहड़ा है जिहड़ा कि उन्होंने सिस्टम नूं कंट्रोल करना हुंदा वो नहीं करते, सिस्टम दे नाल मिल जांदे ने। हुण एक मिसाल मीटर दी ला लो, तुसी किसी ज़मीन दा इंतकाल कराना है, कोई फर्द लैनी है, कोई चीज़ करनी, तुसी अजमा लवो। इन्हों ने करता ना कंप्यूटराइज्ड फर्द लैनी ज़मीन की, तुसी ज़मीन की फर्द लैन चले जाओ, उत्थे टोकन लैके ते वेट करन बैठ जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਲ ਪੁਰਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚਲਾਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਇਲ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਚਲਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MNA MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਰੂਲਸ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ MNA MP ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ 22 ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੈਲਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਸਤਾਨ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਰੰਗ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਐਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 3 ਮਿੰਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੋ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅੱਛਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਭ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਿਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭੇਜਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੜਾ ਫੇਰਨ। ਇਹ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਤੀਫ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੇਖੋ ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਚਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਗੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋ ਕਾਲ ਤਕੜੀ ਜਮਾਤ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਤਸਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ PTI ਦੀ, ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ PTI ਦੀ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ GOR ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਹਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਲੱਬ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ KP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਸਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹ 0% ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ
ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਆਇਆ। ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਅਕਬਰ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਸਰ ਅਕਬਰ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਪੜ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇੰਜ ਰਹਿ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, 50 ਲੱਖ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਰੋੜ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹਦੇ 60 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਤੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀ ਗਾਲਬਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ CPNE ਜਾਂ PNS, ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾ ਜਾਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, क्या आवाम ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ MP MN ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਆ ਗਟਰ ਖਲਵਾ, ਆ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾ, ਆ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਲਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੌਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੰਸਦਾਦ ਬੇਰਹਿਮੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ। ਅਦਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟ। ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਵਕਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਹਰ ਪੂਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਸਦਾਦ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈਵਾਨਾਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਹੈਵਾਨਾਤ ਦੇ ਸ਼ਫਾਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਬਤਦਾਈ ਤਿੱਬੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਬਤਦਾਈ ਇਮਦਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੁਖਾਰ ਗਲਾ ਖਾਂਸੀ ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਨੌ ਬਾਦਿਆਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਲਡ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਯਾਨੀ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਲਡ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਵਾਰਲਡ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਲਡ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀਆਤੀ ਬੋਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आए नु। अच्छा खालिद क्यूम साहब एक बड़ी बहस चल रही है अजकल के जी पिछले चंद साल एक नवा ट्रेंड आया है कि हुकूमतां वड्डे वड्डे मैगा प्रोजेक्ट्स जिहड़ियां ने वो लॉन्च कर दियां ने 100 अरब 200 अरब दा और समझदियां ने कि आ 100-200 अरब दा जिहड़ा प्रोजेक्ट है ये साडे आवाम नूं साडे वोट बैंक नूं सेव कर लेगा। लेकिन क्या तुसीं समझदे हो बतौर सीनियर सहावी तजियाकार कि मैगा प्रोजेक्ट्स जिहड़े हैं ने ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਏ ਕਿਕਬੈਕਸ ਦੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਜ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਬੁਹਰਾਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ख़त्म ਕਰਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਰ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਸਖਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਣਾਅ ਸੀ, ਮੁਹਾਜ਼ਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਨੇ ਕਿਕਬੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਤ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਰਜੀਹਾਤ ਗਲਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਣੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਸਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾ ਨਾਵੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਵਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਚੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੀ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮਾਦ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਕਮਾਦ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਸ ਬੇਲਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਔਰ ਐਨਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਪਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਈਪੀਪੀਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਰੋਡ ਐਂਡ ਬੈਲਟ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਿੰਧ ਇੰਡਸ ਹਾਈਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ 4-4 5-5 6-6 ਲੇਨਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫਿਊਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਜਾਂ 6 ਲੇਨ 'ਚ ਜਾਂ 4 ਲੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਬਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ KP ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲੀਨ ਬਾਫੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ MPA ਬਣੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਕ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਾਚਿਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰਜੀਹਾਤ। ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਤਇਸ਼ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਫਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨੇਜੋ ਲੀਗ ਦੀ, ਚੱਠਾ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ IMF 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 90% ਜਿਹੜੇ MPA ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਦਹਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਦਾਤੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਦਹਾਤ ਚੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਡੇਰੇਦਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ MPA ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਰਦ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MPAs ਨੇ ਜਾਂ MNAs ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਦਾ ਹੋ ਕਰਨਾ। ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਔਰ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।